सुप्रिया राज्य सरकार कैबिनेट निष्पत्ति माध्यम एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग सामना को आनी लघु खनिज को तार व्यवस्था गुड़ी श्रृंखलित करने आग को ई ऑक्शन हेब नहीं ई लॉटरी व्यवस्था करा जिवो एवं एमएसपी व्यवस्था करा जिवो एवं सरकारी प्रोजेक्ट पई मागणारे जोगाण पई मध्य एक निष्पत्ति होईची ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ आईनजीवी तथा परिवेश संपर्कित आईन को देखुतबा शंकर पाणी हम सहित अछंती। शंकर बाबू स्वागत करूची आलोचना को। जेतेबेले लघु खनिजर हरिलुट कथा विभिन्न समय बेआईन भाव उत्तोलन कथा परिवेश उपर इम्पैक्ट कथा चर्चा आलोचना चलीथिला सेही समय सरकार एभली एक कैबिनेट निष्पत्ति आणुछंती ई लॉटरी व्यवस्था कथा कहउछंती आकु आपण केमिति देखुछंती? आज्ञा नमस्कार। आपण जो देखिबे ई ऑक्शन रो व्यवस्था टाकू तांतबे से जोटा कहउछंती जे जोटा गोटे कार्टेल माने से गोटे बा माफिया गोटे क्रिएट करूथला ई सेंस रे जे जे हाईएस्ट बिडर हबो सी ऑक्शन को नउथला। हां तनकरे एमाने गोटे माने गोटे ग्रुप ताकू हेई कि से माने पूरा कब्जा को नउथले एटा सत कथा। दुई हला अब देखिए जो ऑक्शन रे माने हाईएस्ट बिडिंग करिवे हाईएस्ट माने यू विल बी सरप्राइज कि 4000 टंका पर 4-5000 पर क्यूबिक मीटर। अच्छा आपण मन रखंतु पर क्यूबिक मीटर सैंड रो रॉयल्टी बा जो जो प्राइस था गवर्नमेंट प्राइस जोड़ा करिछि सेटा हार्डली 42 रुपीस आ 40 रुपीस ऊपर गोटे एडिशनल वैल्यू गोटे करूछि किंतु एमाने 42 रुपीस प्लस एडिशनल वैल्यू ता ऊपर से माने जाउछन अप टू 4000 जदि गोटे क्यूबिक मीटर 4000 जदि जने किनिबो सरकारी भाव रे जे लीज वाला तो सी को गोटे ट्रैक्टर ता होछि 3 क्यूबिक मीटर 4x3 माने गोटे ट्रैक्टर पडियो 12000 टका से जदि 12000 टारे किनिबो माने लीज धारी बिकी केते रे डेफिनेटली बहुत अधिक हबो तो ताकू से कंपेंसेट करिया नै से माने इलीगल माइनिंग को प्रश्रय देबे डेफिनेटली से नले करियोनी सेटा 12000 रे किडी कि से मार्केट रे एक्चुअली 1000 टका रहिछि बा 1200 बा मैक्सिमम 1500 टका रहिछि गोटे ट्रैक्टर तेनु करी सरकारी भाबे जने किनुथिबा 12000 10000 देखि किनुथिबा लोकटा से घरु आनी परियोनी तो डेफिनेट गोटे करप्ट सिस्टम को से गोटे सेइथरे ही से जीवो से बाटो देखि जीवो। अच्छा तो मो हिसाब रे एक अछि सेही माने करिसंती जेटा को लॉटरी सिस्टम करछनी तो सेटा कैप करिवे लॉटरी रे रैंडम कहउछंती अवश्य आज का तारिख रे एटा माने सब जिंस हैकिंग होछि हमें जानिनु एटा केते दूर फलप्रद हबो किंतु मु देखुतिले या पूर्वरु आंध्र प्रदेश रे गोटे अछि ई लॉटरी ई सन माइनिंग बा माइनर मिनरल को नेकी अदरवाइज अन्यान्य बेसिस स्टेट रे नाही किंतु एटा नुवा व्यवस्था भाबे तो इंट्रोड्यूस करिया पे चाहउछनु हमें आशा करिवा जे जो पर्पस ता अछि आजिका देखरे जो ई ऑक्शन व्यवस्था ता विफल होईची। अच्छा विफल होईची माने गोटे जेंति से कहउछन गोटे माफियागिरी भीतर को पसी आसे छी माफियागिरी सृष्टि जी हाईएस्ट बिड कला जेंति कि आपण गोटे जगह रे से एकाले 4-5 टा को नै गेले एवं पूरा एंटायर टा कंट्रोल कर देले से ता कंपटीटर आ मार्केट रे भी से माने प्राइस ता फिक्स करियो ऑटोमेटिकली जे किनिबा मार्केट रे प्राइस फिक्स करियो माने प्लस सैंड एक्सेस सपोज आपनकर दीटा जगह रे पाखा पाखी दीटा लीज अछि दीटा लीज रे जदी दी जण अलग अलग रहबे ताले ये ताकू देखिबो से ताकू देखिबो जदी गोटिए लोक रहबो से तो पूरा मोनोपोली हे गेला तार ही सब आडे। अच्छा आपण कहउछन ई ऑक्शन रे मोनोपोली चलिथिला जोटा ई लॉटरी रे हबो नै जे माने हमें एक्सपेक्ट करबा केना से हबोनी जानूचु जेमते आपण देखुथिबे पर्टिकुलरली जो विभिन्न सब प्लॉट अलॉटमेंट होउची लॉटरी माध्यम रे तो जो इफेक्टिव हबो कि न हबो बट से माने गोटे हमें एक्सपेक्ट करबा जे से माने गोटे भलो एई व्यवस्थाटा जोटा थिला इथिरे टिके त्रुटि थिला ताकू सुधार करिया पे एटा को से माने आनी चंदी हमें एक्सपेक्ट करबा जे गोटे राइट मोटिव रे आनी चंती। अच्छा ताकू रोल आउट होला पर ही जणा पडियो जे एटा ठीक रे होउची कि होउनी। ओके जो जदी राइट मोटिव रे रहिची हमें जानिछु जे जोठी भी लघु खनिजर हरिलुट करा जाउची बा खनिज संपर्कित जे कोनसी हरिलुट रो कथा आसे
ସେଠି ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତା ପଛରେ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ ଏଇ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା କୁ କଣ ସେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରଭାବଟା ଏଇ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଡିବନି? ତାକୁ ପଡିବ, ହଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କଲେ। ଇ ଲଟେରୀ ଆଉ ଇ ଅକ୍ସନ ଭିତରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ସନ ରେ ବି ଯିଏ ଲୋକଟା ନେଇଛି ସିଏ ପଇସା ସରକାରକୁ ଦେଲେ ବି ତା ବାହାରେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଚାଲିଛି। ମାନେ ସିଏ ଲିଜ ନେଇଛି, ତା ସାଇଡ ରେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଚାଲିଛି ୱିଥ ଦ ସପୋର୍ଟ ଅଫ ଲୋକାଲ ପଲିଟିସିଆନ। ଏଇଟା ରହିଛି ଆଜିକା ତାରିଖରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି। ଏକ ଦୁଇ ହେଲା, ସପୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଅକ୍ସନ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଛି ନା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ DSR ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପୁଟ୍ ଟୁ ଅକ୍ସନ। ଆଇଦର ଅକ୍ସନ ହବ କି ଲଟେରୀ ହବ, ଯାହା ବି ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଘାଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେଟା ଫିଜିବୁଲ ଅଛି, କେତେଟା ଫିଜିବୁଲ ହଉନି, ସେଟା ଯଦି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଫିଜିବୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ଦେଇଦେବେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ, ତାହେଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ଆଣିପାରିବ। କାହିଁକିନା ୱାନ୍ସ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲା। ଗୋଟେ ଲେସିକୁ ଗଲା ମାନେ ତାକୁ ସେମାନେ ଧରି ପାରିବେ, ଅଧିକା ହେଲେ କମ ହେଲେ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ବି ତା ଉପରେ ଲାଇବିଲିଟି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହବ। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରି ଯୋଉଠି ହଉଛି ଲାଇବିଲିଟି କେହି ଫିକ୍ସ ହଉନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ମାସ ମାସ ଧରିକି ସେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ କରୁଥିବ, ଅକାଳେ ସକାଳେ କାର ଗୋଟେ ଗାଡି, କିନ୍ତୁ ଫର ମନ୍ଥସ ଟୁଗେଦର ସେଟା ଚାଲିଥିବ। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଲିଜ ହୁଏ ସେଇଟା ତାକୁ ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବେ। କେତେ ସେ ମାଇନିଂ କରିଛି ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। ସୂତ୍ରରେ ନା ଆଦାୟ ଅଛି ନା କଣ ଅଛି, ଯେବେ ଧରା ପଡିଲା ସେତିକି ବାସ୍। ଧରା ପଡିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 50,000 1 ଲାଖ ଯାହା ପେନାଲ୍ଟି ଦେଲେ ପୁଣି ସେ ଚାଲିଲା ସେ ତାଙ୍କର। ତ ମୋ ହିସାବରେ ସାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ବା ମାଇନର ମିନେରାଲ ଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଷ୍ଟୋନ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଗୁଡାଏ ମେସିନାରୀ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଧରିକି ଯାଇକି ବାସ୍ ଦିଟା ଗାଡି ନେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଆଉ ସୁବିଧା ଭାବରେ ଜଣେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକତା ବି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜିକା ତାରିଖରେ କହିବି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟିଭ ନାହିଁ, ସେଟା ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୁରା ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ପଛରେ, ପୁରା ସପୋର୍ଟ ହଉଛି। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ କଣ ପାଇଁ ନା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ତାର ମାଫିଆଗିରିକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଆଇୱାସ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତାର ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ଥମିଯିବ, ସେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନୁହେଁ ତ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି ମନକୁ। ସେଇଟା ବି ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଇ ଲଟେରୀ ଇମିଡିଏଟ ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। ଇମିଡିଏଟ ରେଜଲ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ ଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ତାରିଖରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଲୋକାଲ MLA ସିଏ ଯିଏ ମାଇନିଂ ମାଫିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟନରସିପ କରୁଛି, ସେ କହୁଛି ମତେ କେତେ ଦବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଫୋନ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ହଁ, ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅନରିଟେନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି ବିଟୱିନ MLA ଆଉ ମାଫିଆ, ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବା ଧରା ପଡିଲେ ବି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ଫୋନ ଯିବ, ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ସିମିଟିକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଫିଆ ଆଉ ପଲିଟିସିଆନ ର ପ୍ରକ୍ସିମିଟି, କ୍ଲୋଜ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଟା ଇନାକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ପୁଲିସ ଟା ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଯାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଓଡିଶାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଭିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାଇନର ମିନେରାଲରେ ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଥିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଖସି ଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଭଳି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ତ କେବଳ ବାଲି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ମୋରମ, ପଥର ସବୁ କଥା ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା।
किए लघु खनिजर दायित्व रे रहिबो तारी परठू आपण देखिले गोटे केही भी गोटे अकाउंटेबल हेलेनी के कार गोटे मॉनिटरिंग व्यवस्था रहिलानी सेईटा ही सब अडुआ परिस्थिति सृष्टिर अन्यतम मुख्य कारण हे गला कि राइट आपण देखिबे जो डिपार्टमेंट जोडा थिला रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पळे आसला स्टील एंड माइंस को हां आश्चर्य हेबे आपण जे आजिका तारीख रे इवन एवरी डिस्ट्रिक्ट रे गोटे गोटे माइनिंग ऑफिसर भी नहांती अच्छा हाँ कहीं कि ना एमाने ये जो माइनिंग ऑफिसर जो कैडरटा तैयारी से कैडरटा केमिति थिला ए पर्यंत माइनिंग ऑफिसर कैडर उडार को केवल मेजर मिनरल एरिया रे ही थिला अन्य जगह रे नथिला अन्य जगह रे आपनकर एबे जदि आपण देखिबे खोर्धा हैला खोर्धा रे नथिला कटक रे जाकी थिला माइनिंग ऑफिसर डिवीजन जो डेप्यूटी डायरेक्टर माइंस उडा थिला तेणुकर खोर्धार आप माइनिंग ऑफिसर भी नथिला एबे कहिसन जरे लोक आकी रखि अनेक जिला भद्रक बालेश्वर सब जिल्ला रे सब एडहक टाइप रो गोटे चली अच्छा दुई हला थिला जदी देखिबे रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे कोन होतला ना तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार आरआई अमीन माने राइट माने गोटे गोटे तार गोटे कैडर गोटे थिला रेवेन्यू रो गोटे कैडर पूरा गोटे सोपान काम करथला पूरा हां पूरा गोटे कैडर बोली जोटा को हां हां माने अप टू पंचायत लेवल बगल पर्यंत जने मॉनिटर करथला ए गोटे बा आजिका तारीख रे जतोल टिके आउथरे टिके कोंतु टिके प्रॉब्लम हैला सुनी बारे आपण जहा कहउचंती पूरा पंचा माने राजस्व अंडर रे जतोले थिला सेतोले पूरा गोटे कैडर थिला देखिबा पई ए जिंसटा को जदी आपण देखिबे जे जोडा व्यवस्था थिला गोटे प्रति गोटे आरआई सर्कल रे जने थिला जाहाको अकाउंटेबल करा जाई पड़तला गोटे रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इवन जदी काहाटू कोठे ता एरिया रे चोरी हला माने तहसीलदार ताकू सिंपली गोटे चिठीटे करथला कि एक्सप्लेनेशन मागुतला बा जहा किछि गोटे होतला आजिका तारीख रे वर्तमान गोटे पूरा जिल्ला पई गोटे माइनिंग ऑफिसर एंटायर जिल्ला गोटे गोटे जिल्ला देखंतु गोटे पॉइंट रो आरो पॉइंट को 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर प्रैक्टिकली गोटे मॉनिटरिंग दा संभव नुहे माइनोमिनल सब जगह रे अछि सबु तहसील रे अछि तेनकर प्रैक्टिकल मॉनिटरिंग दा गोटे असुविधा अछि एक दुई हला सेते बेले गोटे कोऑर्डिनेटेड आज भी अछि आज भी हमें देखुछु माने आपण पुलिस को रिक्विजाइट कले ही पुलिस जाउची जदियो पुलिस को भी गोटे रिस्पांसिबिलिटी दिया हिची राइट फ्रॉम 2018 रो गोटे सर्कुलर हिसाब रे ऑफिस ऑर्डर हिसाब रे पुलिस भी इक्वली रिस्पांसिबल मॉनिटरिंग करिया पे तेनकर से हिसाब रे पुलिस भी बेले बेले रोड रे सब चेक करे किंतु इफेक्टिव केतेबेले हुए ना पुलिस आउ माइनिंग ऑफिसर कोऑर्डिनेटेड ही कि जेतेबेले करंती सेतेबेले इफेक्टिव हुए तो आजिका तारीख रे बर्तन पुलिस भी अपेक्षा करूची जे माइनिंग ऑफिसर मते केतेबेले रिक्विजिशन दबो अच्छा रिक्विजिशन देले मु आमे हमर पुलिस फोर्स डिप्लॉय करिउ बा ता संगे रे माने सो मोटो मॉनिटरिंग नाही सो मोटो मॉनिटरिंग से तांको हिसाब रे माने इट इज अप टू देयर डिस्क्रिशन स्वीट विल रे जोटा अच्छा अच्छा आ ता भीतर भी विभिन्न प्रकार नेक्सस और सला सूत्र कथा थिबो सेटा रे भी गोटे अब्यूज भी होची सेतरे अच्छा आपण करो तांको बाहर गोटे पावर रहला माने भी से अब्यूज भी करिवे एक्चुअली आजिका तारीख रे वर्तमान जो होची एमिति किछि नाही जे पुलिस ता जानुनी ଆଉ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ରାଇମ ସାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ହଉ ବା ଏନି ମାଇନିଂ ମାଇନିଂ ଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମଲି ଆସିକି ବିହାରରୁ ଆସିକି କିଏ ଗୋଟେ ରାତାରାତି କରିଦେଇକି ପଳେଇବ ଇଏ ଚୋରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଚେନ ଅଫ ଇଭେଣ୍ଟ ରହୁଛି ମାଇନିଂ ହବ ଆସିବ ବଜାରକୁ ଯିବ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର ତାର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ ଚେନ ଅଫ ଇଭେଣ୍ଟ ତେଣୁକରି पुलिस आउ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली जानुची ता अजाणतरे किछि होनी एटा अच्छा से माने गुडाय समय रे भाबंती किछि रे जदी ऑनेस्ट ऑफिसर से थिबे तांका ऊपर जेतल प्रेशर पडुची ऑनेस्ट ऑफिसर किछि रा होय तो बैकआउट करथुबे आउ नहले किछि लोक थिबो जे नाही लेट अस बी पार्ट ऑफ द होल गेम रो पूरा पार्ट ही की ऑफिसर तांका संगे रे मिसी जाउछन आज्ञा जहा विभिन्न समय रे खबर भी आसी तो मो हिसाब रे आपण जदी मते पचारिबे एकरे पॉलिटिकल आस्पेक्ट ही मेजर एना पॉलिटिकल विल दा जदी कमी जीवो एबे देखंतु वर्तमान मुख्यमंत्री निजे कहिले व्हिच इज गुड गेस्चर सेही गेस्चर टा मु भाबुची गोटे कॉन्फिडेंस दबो माने एटलीस्ट एसपी और कलेक्टर लेवल रे माइनिंग को सवार्ड करिया पई इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आपण एक्शन नियंतु बोली से जोडा ओपनली
କହିଲେ ହଁ ହଁ ତ ଦେଖା ଯାଉ ସେଟା କେତେ ଦୂର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହଉଛି ଗ୍ରାଉंड ରେ। ଗ୍ରାउंड ରେ କେତେ ट्रांसलेट ହଁ होठी କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଗ୍ରାଉंड ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ରାଉंड ରେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ। ହଁ ହଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏମଏଲଏ ସେଟାକୁ ଯଦି ସେ ଅଲରେଡି ଭାଗିଦାରୀରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ହଁ ତ ସେ ତାର ସେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ର। ଉପର ଉପରେ କଥା ହଉଥିବ ସେ ହଁ ଗୋଟେ ହଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଭଳିଆ କିଛି ହେଇଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଶଙ୍କର ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏମଏସପି ଫିକ୍ସ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି କରେକ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଇଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ମତ ଜାଣିବି ହଁ ଆପଣଙ୍କର। ସେଇଟାକୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାକ୍ସିମମ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହଁ ହେଲା ଏମଏସପି। ଆପଣ ଏମଏସପି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉଟା ହଁ କି ହଁ ପ୍ୟାଡି ସେ ସବୁରେ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ମାକ୍ସିମମ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ହଁ ଇଭେନ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି ହଁ ସାଣ୍ଡ ହଁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜାଗାରେ ବା ସେଇ ଏରିଆରେ ହଁ ସେଇଠି କମ୍ପିଟିସନ ସପୋଜ ଚାରିଟା ଘାଟ ଯଦି ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଲା ସାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ବା ହୁଁ ଲିଜ୍ ହୁଁ ଧାରୀ ହୁଁ ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ହୁଁ ତେଣୁକରି ସେଇଠି କମ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ପାଖାପାଖି ଘାଟ କିଛି ହୁଁ ତାହେଲେ ତେବେ ସେଇଟା ଅଧିକା ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ। ହୁଁ ତ ହୁଁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଯେତେ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନଉଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରାଇସ୍ ନଥିଲା ୱାନ୍। ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡଲି ହୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣ ସେମାନେ ବି ସେଟା କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଯେହେତୁ ଅକ୍ସନ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ ଅଧିକା ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଥିବ ହଁ ତାକୁ ଏମାନେ ଆଉ ଲଗେଇ ପାରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ତୁ କମ ପଇସାରେ ବିକିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏମାନେ ସରକାର ହିସାବରେ ହୁଁ ସରକାର ଠୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ କିଣିକି ନଉଛି 4000 କ୍ୟୁବିକ ମିଟରରେ ହଁ ସରକାର ତାକୁ କେବେ କହିପାରିବ ନାଇଁ ତୁ 4000 ରୁ ବା ତୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବୁ କି 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବୁ କହିପାରିବୁନି। ହୁଁ କାହିଁକିନା ହୁଁ ସରକାର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନା 4000 ରେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ନଉଛି ସେଟା। ହଁ 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 ତେଣୁକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ହୁଁ ଯଦି ଯୋଉଟା ଅକ୍ସନ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ଯୋଉଟା କି ଏବେ ସେମାନେ ଲଟେରୀରେ କରିବେ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା 1000 ଟଙ୍କା ଯେ କି 500 ଟଙ୍କା କି ଏତିକିଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ନେଇପାରିବ ଆଉ ନାହିଁ। ନେଇପାରିବନି ଲିଜ ବାଲା ଯିଏ ନବ ହଁ ସିଏ ବି ସରକାର ତାର ତ ସରକାର ବି ସେଥିରେ କମ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି କମ ମୋର ପଇସା ପାଇବ। ମନକୁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ହୁଁ ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବି ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି କରେକ୍ଟ ହୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ପକେଟ ଅଛି ହୁଁ ଯୋଉଠି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ବହୁତ ଘାତକ ହେଇପାରେ କରେକ୍ଟ କାରଣ ହଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରା ସରିଲାଣି। ହଁ ହଁ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁଠି ସମାନ ରେଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ହୁଁ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ମାନେ ହୁଏତ ଯିଏ ବାଲି ନବ ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ତ ଠିକ ନୁହେଁ ସେଇଟା କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଁ ଯଦି ସପୋଜ ସେମାନେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେସିର ହଁ ଯେ ଲେସି ବି ଅଧିକା ପଇସା ନ ଦଉ ହଁ ସେଇ ପାର୍ଟ ଟା ସେମାନେ ଏନସିଓର କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହବ ସେ ଚଢାଉ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଳୁ ପିଆଜ ହଁ ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ରେଗୁଲେଟେଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଳୁର ଗୋଟେ ରେଗୁଲେଟେଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ହଁ ବିକଜ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡସ ହିସାବରେ ତାକୁ ହଁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାର ହଉଛି ହଁ ଗୋଟେ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ହଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କରେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି ନଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଅପସନ ରେ ଛାଡିଦେଲା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ହୁଁ ଯିଏ ଯେତେ ହାଏଷ୍ଟ ଦେଇକି କିଣିଲା ସେ ହୁଁ କହିବ ମୁଁ ହାଏଷ୍ଟ ରେ ବିକିବି ମୁଁ ଯଦି ଆଚ୍ଛା 5000 କିଣୁଛି ମୁଁ 7000 ବିକି ପାରିବି ଆଚ୍ଛା ସରକାର ଆଉ କହିପାରିବନି ସେଟା ନାଇଁ ମୁଁ 1000 ହିଁ ତମେ ବିକିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ହୁଁ ତ ହୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟ ରେ ହୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ହିସାବରେ ସେ ଠିକ ଅଛି ଲିଜ ର ବା ଲିଜ ଧାରୀର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟାକୁ ବି ସେ ଓକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏଟ ହୁଁ ଦ ସେମ ଟାଇମ ହୁଁ ଆଜିକା ତାରିଖରେ କଣ ହଉଛି ସପୋଜ ମୁଁ ନଉଛି ହୁଁ ମାତ୍ର 1500 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ଫର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇୟର ହୁଁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ 1500 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ମୋର ଲିଜ ରେ ଥିବ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ରିଭର ଟାକୁ ମାଇନିଂ କରୁଥିବି ଏଭ୍ରିଡେ 2000 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ କରୁଛି ମୋ ହଁ ପାଇଁ କୌଣସି ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ ହୁଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାଲି ମାଫିଆ ବା ବାଲି ଯିଏ ଲିଜ ହଁ ସେ 5000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଇକି ନିଏ କାହିଁକି ନା ହୁଁ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ 1500 ବା 2000 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ନେଲେ ବି ପୁରା ନଦୀ ଟା ମୋର ହଁ ତ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ଘାଟ ମୁଁ ଉପରେ ତାକୁ 10 ମୋର ଦିନରେ ବାହାର କରିଦେବି ମୁଁ ଆଧିପତ୍ୟ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଛି ମୁଁ 10 days ରେ ଆଇ କ୍ୟାନ ରିକଭର ହୁଁ ସେଇ ହୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇକି ନିଅନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କ୍ଷତି ପଡିବାର ନାହିଁ ବରଂ ହଁ ଲାଭ ହିଁ ରାଇଟ ଲାଭ ଅଛି।
ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଛି ଯେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଆଗରୁ ହବାର ଥିଲା ତାକୁ ସିସିଟିଭି ରେ ମନିଟରିଂ କରିବା, ତାକୁ ରିପ୍ଲେନିସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିରେ ମନିଟରିଂ କରିବା, ତାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଯୋଉଟା କି ମେଜର ମିନେରାଲ ହେଇଛି, ମେଜର ମିନେରାଲ ରେ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଏଭ୍ରି ଭେହିକଲ ଗୋଟେ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ୟାଗ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ୟାଗ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଟାକୁ i3ms କୁ, ତାହେଲେ ତ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଗାଡିର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଜଣା ପଡିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାହିଁକି କରାଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? i4ms କୁ ନେଇକି 2019 ରୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। i4ms କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା 2025 ସେବାକୁ ବସିଲା। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଇ ସାରିଥିବ। ରାଇଟ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରମିଟ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ପରମିଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇ ପରମିଟ ରେ ଜାଲି ହଉଛି, ଦେयर ଇଜ ନୋ ମନିଟରିଂ, ତାକୁ ନେଇକି ଇଫେକ୍ଟ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରିବା ଗୋଟେ ସେ ସବୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ। ତେଣୁକରି ଇ ପରମିଟ କଲେ ଭଲ କଲେ ହେଲା, ଗୋଟେ ସେମାନେ ମାନେ ଟାଇମଲି ସେଟା ବାହାରିବ ସେ ପରମିଟ ଗୁଡାକ, ଲାଇଭ ପରମିଟ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ତାକୁ ସ୍କାନର ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇ ପରମିଟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକି ବି ଜାଲି ପରମିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେଇ କାଗଜ ଦେଇକି ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଗାଡିକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଲଘୁ ଖଣିଜରେ ମାନେ ଗୁରୁ ଘୋଟାଲା ହେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଯାହାବି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାବି ଆସୁଛି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆଉ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହଉ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କୌଣସି ବି ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଣ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଣଟା, ତା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ପଶିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି କି? ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି, କାରଣ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ ଗେଟ୍। ୱାନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଗୋଟେ ଦେଲା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଲିଜ ଧାରୀକୁ ଗୋଟେ 1500 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା, ଗୋଟେ ସେ ପରମିଟ ବାହାନାରେ ସେ ଅନବରତ, ମାନେ ତାର କୌଣସି ଲିମିଟ ନାହିଁ। ସେ 1500 ଦିଆହେଇଥିବ, ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ନଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲେ କଣ ନା, ମୁଁ ହଉଛି ଲିଜ ଧାରୀ, ସେ ଆଉ କହୁନି ମତେ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଲିଜ ଧାରୀ। ତେଣୁକରି ଲିଜ ଧାରୀର ନୁହେଁ ଯେ ଅସୀମିତ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉଟା କି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ପଟ ରୁ ଦେବେ, ଅକ୍ସନ ସ୍ପଟ ରୁ ଦେବେନି, ସେଇ ସ୍ପଟ ରୁ ନୂଆ ସ୍ପଟ ବାହାର କରିବେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ, ସେଇଥିରୁ ଦେବେ। ତେଣୁକୁ ସେଇଟା ଆହୁରି ପେନିଟ୍ରେସନ କରିବ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲକୁ। ଏଇ ଯୋଉ କରପସନ ଟା ଆଜିକା ତାରିଖରେ ବି ସେୟା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଯିଏ ବି ଲିଜ ଧାରୀ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ କନାଇଭାନ୍ସ ରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି, ବିନା କନାଇଭାନ୍ସ ରେ ହଉନି ଆଜିକା ତାରିଖରେ। ତ ସେଟା ଆହୁରି ମୋ ହିସାବରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଓପନିଂ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ ଗେଟ୍। ମାନେ ଆମେ ତ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ପଚାରି ପାରିବୁନି ଏ ବାଲିଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଆମକୁ ଫାଙ୍କି ସେଇଟା ଦେଇକିରି ଗୋଟେ କୋଉଠିକି ବି ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଇପାରେ। ମିଳିଯିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଇଲିଗାଲ କୁ ଲିଗାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଲସୋ। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ସେଟା ଭଲ ହବ ନା, ଏମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମନିଟର କରିବେ, ନାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଦିଆହେଇଛି ଏତିକି, ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଫେଲ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ର ଅପବ୍ୟବହାର ହବ। ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କହି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ହଉଛି ଯେ ଏଠି ତ ଆମେ ଲଘୁ ଖଣିଜର ଉତ୍ତୋଳନ କଥା କହୁଛେ, ତା ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ରାଜସ୍ୱ ଏସବୁ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଧାଡିଏ ବି ଆମେ କହିଲେ କି? କରେକ୍ଟ। ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭେନ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଭେନ ବାଲି ବା ମାଇନର ମିନେରାଲ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଗୁଡା ଗୋଟେ 5% 10% ଏମିତି କରିକି 2ଟା ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଯଦି କିଏ ଅଧିକା ମାଇନିଂ କରିଛି, ତାହେଲେ ତ ତାଠୁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କମ୍ପେନସେସନ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏନଜିଟି ର ଗୋଟେ କେସ ରେ 30 କୋଟି 40 କୋଟି ଯୋଉ ହଉଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କମ୍ପେନସେସନ, ତାର ମାନେ ମୂଲ୍ୟଟା ଥିବ ହାର୍ଡଲି 3 କୋଟି 4 କୋଟିର, ସେ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଲସ୍ ହେଇଥିବ ବା ଯାହା ରୟାଲିଟି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କମ୍ପେନସେସନ ଟା ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ ହୁଏ। ତାର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ବି ଅଛି ବହୁତ ଅଧିକା। ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ବି ଏମାନେ ଆଇଦର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଦାୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ
खर्च करिवार व्यवस्था नहीं। आज्ञा सपोज गोटे जदि एनवायरनमेंट तो डैमेज होउची आज का तारिख रे हाँ बिकॉज ऑफ रैंडम बा गोटे इनडिस्क्रिमिनेटली जोटा सब माइनिंग होउची हाँ तो ताकू नै कि माने जो हिसाब रे करिया कथा करू नांती। ओके एनवायरनमेंट मु कहबी एमिति रे भी बैक स्टेज रे अछि इवन फॉर माइनर मिनरल और मेजर मिनरल दीटा एग्जैक्टली करे ओडिसा रे एनवायरनमेंट बैक स्टेज रे अछि। ओके तो सबू पॉलिसी टा जेतेबेले भी प्लानिंग करा जाउची सेठी एनवायरनमेंट को बिल्कुल गुरुत्व न देई कि कोनोसी प्लानिंग हबा उचित नुहे। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सर आपण एतिक समय देले एवं पूरा निर्दिष्ट भाबरे प्रसंगटी को आपण बुझेइचंती। मु चाहिबी पुनर्बार आमे केबे पुणी थरे संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा। आजि पई बहुत बहुत धन्यवाद। आमे आलोचना करूथिले सरकार वर्तमान निष्पत्ति नेइचंती जे ई ऑक्शन हेबनी लघु खनिज बा बाली उत्तोलन प्रसंग रे ई लॉटरी व्यवस्था करा जिवो एवं गोटे मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बा एमएसपी रखा जिवो जो आधार रे सरकार आगु को बाली जोगाण रे व्यवस्था टी करबा को जाउछंती ए केते ठीक हबो केते भूल हबो ए संपर्क रे आमे चर्चा करथिले। स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची। नमस्कार। थैंक यू।